గురుకుల ఉద్యోగ గైడ్ ప్రోగ్రామ్ కి స్వాగతం. ఈ రోజు గురుకుల మెయిన్స్ కి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ లో స్టడీ ఆఫ్ లిటరీ ఫార్మ్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. మనతో సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ అంబటి శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు. అసలు సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, ఎంత డెప్త్ గా సబ్జెక్ట్ చదవాల్సిన అవసరం ఉందో మనకు సార్ వివరిస్తారు. సార్ నమస్తే సార్. సార్ ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ సార్, అందులో గురుకులంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా, టోటల్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్లో స్టడీ ఆఫ్ లిటరీ ఫార్మ్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి వివరించండి సార్. First of all, good afternoon to all the viewers who are preparing seriously for the Gurukula Mains English paper. And then today we'll discuss literary forms, or the different forms of literature, and some important aspects of it. First, let us look at the plan of the examination. We have the examination in objective type, and we have in this two papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 we already know, but just for the matter of information, it's the pedagogy of English, which has 150 questions and 150 marks for it, and the duration is 150 minutes. And paper 2, it has two parts, part A and part B. From both the parts we will get 150 questions that carries 150 marks, and the duration is 150 minutes. And this part A we have language part B we have literature part, introduction to the literary terms and forms. Then we are going to just discuss about the literary forms, and then let us look at different aspects of the genres in English. If you can see it on screen, we have poetry, fiction, non-fiction, drama or play, and every sub-branch has some more categories. Like in poetry you have poems, sonnets, ballads, and pastorals, lyrics and songs. And similarly in drama we have other subgroups, and fiction too. Today we'll just try to focus on poetry aspect as far as time is permitting us. We also have in drama, there are 2 points actually, melodrama and these two, pantomime. Just for the matter of information, melodrama we generally hear in a day-to-day life too. It means it's about a sensational play or a dramatic events or a dramatic behavior, we say. And pantomime is a play based on a fairy tale. Then let's recollect a quote by Mark Twain, who said, "The man who does not read good books has no advantage over the man who cannot read." It means one should read good books, good literature one should find. And incidentally, a teacher has to read and has to be updated and up to the latest trends and the changes in the society as far as literature is concerned, because the students, especially the school kids, they expect a lot of information from a school teacher, and they depend on a teacher. Then if you can just focus on literature and life, the image is self-explanatory. So in literature we find life. Everything comes, in the form of a life. Why are we discussing this? Because as a teacher of this subject, we often come across students saying that English I know. That's the basic point they say. I can study, I can prepare for the examination and all. It's a challenge for a teacher of English to teach and make the students attend, listen, understand and enjoy every topic that is there in English textbook. So as we earlier discussed, that vocabulary, teaching vocabulary is not boring, because every word talks about a particular personality. Similarly, every text, whatever text it is, that has some connection, direct connection to our life. So every story, every poem, every play that we have in the text,
that is a product of, byproduct of the life actually. So we need to just mention that so they will understand. Then if we can go to today's topic, part 2, we are going to discuss literary forms, and then it has a first part, comprehension of literary prose and poetry, that I think in the previous session, we have discussed that. And let's go to the other part of it. In poetry, we have basically in our syllabus, we have sonnet, ode, elegy, ballad, lyric, and dramatic monologue. So as we can look at the syllabus, we would surely get questions on these 6 subtopics of poetry. It can be a basic question or it can be a little typical, because it's a main examination. We should not expect a simple question. So we need to know the definition of it, maybe samples, and also if we have these forms in our textbook in any syllabus, we should just compare, do a in-depth analysis, so that we will be ready to face any kind of a question in the examination. I repeat, we should not prepare only for the sake of examination. After clearing the examination, our job is to teach, train the students in the schools. So that if we can keep it in mind, I think our preparation will be pleasurable rather than stressful. And in prose, we have drama, fiction, and essay that we'll discuss later. And in drama, we have other subgroups of it. And every topic is a potential question in the examination. If you can look at the syllabus, we have lots of topics in pedagogy as well as part 2, A and B. A lot of syllabus is there in language part 2. So we need to seriously work and then have a appropriate material and exercises. And this exam is going to be very crucial because it's a deciding factor, because all of you have already cleared your screening tests. Now we need to work seriously. So in drama, if you can look at quickly, structure of it, characters, dialogues, soliloquy, and tragedy, comedy, and tragicomedy. So each and every topic is a potential question. So we need to thoroughly understand when we are preparing for the examination. And then in fiction, we have point of view, setting, atmosphere, style, and technique of narration. Now, if we can go to today's topic, that's poetry. Poetry is one of the oldest arts. Look at the expression, it's an art. Because why we are using this expression? Because many people, they say poetry is very difficult to understand. Yes, it's true. You have 2 types of poet. Everyone can understand one kind of a particular simple poetry, and there are certain other kinds of poems which are little complex. With the help of a teacher, I think a student can understand and enjoy the beauty of that poem. And what is the objective of poetry? One objective is it gives us a joy, and then, as I already said, it can be a simple or complex. And then it has several elements and aspects. And we need to just understand what this poetic appreciation is. Why should I read a poem? Why should I understand? Maybe a student may ask this question too. I want to become an engineer, I want to become a doctor, and why should I read poetry? Why should I read these texts? Yes. Why should I read this prose, drama? I am not going to join any film industry, you might say, right? But they say literature is a science of sciences. In literature, in any form of literature, you will find life, whatever happens in our life. So it is important for us to know, read the literature, so that we can check ourselves, correct ourselves, and improve our life. So what is this a poetic appreciation? For example, what we see, hear, feel, understand, is what is the first aspect. Joy is the seeing and saying. You see something and then you say it. And another important point in poetry is words have sounds. They have sense. They have meaning.
There are so many things to be attached to it. And if we can go to the first element of poetry, in the sonnet, which is the very oldest one, we have it in the syllabus too. What do you mean by a sonnet? A sonnet is a lyric poem consisting a single stanza of 14 lines linked by rhyme scheme. So that means it will have 14 lines and it will have a particular rhyme scheme. What do you mean by rhyme scheme? Every last word of the poem, if it has a particular similar pattern, sound pattern, that is called rhyme scheme. Maybe first two lines, last words may have the same sound pattern, the other two lines have different pattern and all. And there are two patterns in sonnet. They are, one is Italian or otherwise called as Petrarchan sonnet. So here we should just keep it in mind is, maybe if there is a question, what do you mean by an Italian sonnet or Petrarchan sonnet, or what is the similarity or a difference between Italian or Petrarchan sonnet, whatever. So as we discussed in the earlier sessions also, whenever we read the material, whenever we look at the points, we should try to frame a question based on that concept. Because we cannot say that this can be a question in the examination. Syllabus is vast and they will pick up any topic. So it is better to prepare question on every concept that we read and understand. Out of, if there are 500 such concepts, you will only get 150 questions, and that 150 also varies. So it is good practice. And this sonnet particularly is named after 14th century Italian poet Petrarch. That's why it has got another name as Petrarchan sonnet or Italian. And this particular sonnet has again two main parts, an octave and a sestet. So maybe there would be a question, how many parts an Italian sonnet has? Two parts, octavian and sestet. Then octave ante oct 8. So octave ante a poem that has a sonnet that has 8 lines. And it will have rhyme. In the olden days we used to follow all rhyme scheme and all. But modern literature వచ్చిన తర్వాత ఫ్రీ వర్స్ కూడా వచ్చేసింది. యూ నీడ్ నాట్ హ్యావ్ రైమ్ స్కీమ్ అండ్ ఆల్. అంటే రొమాంటిక్ పోయిటరీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అది. ఈవెన్ శ్రీశ్రీ చెప్తుంటాడు కదా, కుక్క పిల్ల అగ్గిపుల్ల సబుబిల్ల కాదేది కవిత కనర్హం అన్నాడు. ఏదన్నా ఎట్లనన్నా రాయొచ్చు. యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ సెన్స్ టు కన్వే టు పీపుల్, ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ అన్న టైప్లో. అది మోడర్న్ చేంజెస్. అప్పుడు మాత్రం గతంలో ఈ స్ట్రక్చర్ ఫాలో కావాల్సిందే. దట్స్ ద రీజన్. అండ్ ద లిటరేచర్ స్టార్ట్స్ విత్ దిస్. సో బేసికలీ యూ విల్ గెట్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ సానెట్స్ కంపల్సరీగా. సో సానెట్స్ని కూడా థరోగా ప్రిపేర్ కావాలి. సో ఆక్టేవ్ అంటే ఈజీగా రిమెంబర్ చేసుకోవాలి. ఆక్టాజెనేరియన్ ఇట్లా 8. రైమింగ్ స్కీమ్ ఏముంటుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే చెప్పలేము. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రైమింగ్ స్కీమ్ యూ గెట్ ఫర్ ఆక్టేవ్ అని అట్లా అంటే ఏబిబిఏ ఏబిబిఏ. ఈ ఏబిబిఏ ఏబిబిఏ ఏంటి? దీస్ ఆర్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ వర్డ్ సౌండ్స్. ఏబి అంటే ఫస్ట్ 2 lines sounds, last word sounds are different. Okay, A is different, first line is different, second and third line same sound pattern, and the fourth line has A. Again fifth line has the same pattern, sound pattern. Mali last 2 lines same like second and third line pattern, and last line 8th line has that. అంటే ఇక్కడ 2 సౌండ్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయని అర్థం ఈ ఆక్టేవ్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ బార్ కార్ ల్యాండ్. బార్ కార్ డిఫరెంట్ కాబట్టి బి అయింది. అండ్ ల్యాండ్ ఏఏ అయింది. సో ఈ ఏ అని వచ్చిందంటే ల్యాండ్, శాండ్, బ్యాండ్ ఇట్లా ఆ రకమైన సౌండ్ ప్యాటర్న్ వస్తుంది. అట్లా చేంజ్ అవుతే మళ్ళీ సి వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఇదే పర్టికులర్ రావాలి. అంటే ఇమాజిన్ హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ వాస్ టు రైట్ ఎ సానెట్ దోస్ డేస్. ఇవన్నీ రావాలా, చెప్పే కాన్సెప్ట్ రావాలి, ఇది స్కీమ్ ఫిట్ కావాలి, 8 లైన్స్లో రావాలి. అంటే మామూలు మనుషులు రాయలేరు. ఓన్లీ గ్రేట్ స్కాలర్స్ లైక్ దోస్ గ్రేట్ పోయిట్స్ కెన్ ఓన్లీ రైట్.
ఇంకోటి సెస్టెట్ అంటే ఏంటి, ఇది 6 లైన్స్ ఉంటుంది దీంట్లో, ఈ సానెట్లో. ఇది దీంట్లో రైమింగ్ స్కీమ్ ఏంటి, సిడిఈ సిడిఈ అంది. అంటే అక్కడేని 8 ఈ 6 49 ఇది. అంటే ఈ ప్యాటర్న్లో ఆక్టేవ్ ఉంటుంది, సెస్టెట్ ఉంటుంది. సో దీంట్లో సిడిఈ సిడిఈ ఏంటిది, అక్కడ ఏబి అన్నాం కదా, ఏ అనేది ఫస్ట్ సౌండ్ ప్యాటర్న్, బి సెకండ్ సౌండ్ ప్యాటర్న్, సి డి ఇవి థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్. అంటే ఒక్కొక్క లెటర్ ఒక సౌండ్ ప్యాటర్న్ చెప్తుంది, ఇందాక మనం మాట్లాడినట్టు. సి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ కార్ బార్ అని అది అన్నాము, ల్యాండ్ శాండ్ అన్నాము. సి అంటే డిఫరెంట్ ఉంటుంది, బ్రైట్ లైట్ ఫైట్ ఇట్లుండొచ్చు. మళ్ళీ ఈ సిడి ఉంది కదా, డి ఉంది, డి ఒకటి ఇంకొకటి వస్తవచ్చు, ఫాల్ యూనో గాల్ ఇంకే అట్లాంటి టైప్. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఈ అట్లా డిఫరెంట్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ రైమ్ స్కీమ్. దెన్ John Milton, William Wordsworth, Christina Rossetti, D.G. Rossetti and other sonneteers used this particular sonnet style in their poetry. Ikkada question vaste, which particular poets used sonnet as their poetic device? Select from the given and 4 ఇచ్చింది అనుకోండి, ఆ 4లో వీళ్ళలో ఎవరో ఒకరు ఉండొచ్చు, మిగతావి సంబంధం లేని వాళ్ళు ఉండొచ్చు. So we need to remember whenever we read. So John Milton, William Wordsworth, వీళ్ళందరూ. సో అందుకే we use the term sonneteers, వాళ్ళు sonnets వాడారు వాళ్ళు కాబట్టి. సో ఇట్లా ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్, మేబీ in the session we can discuss some important topics, but there is a lot of syllabus, vast syllabus. So from the syllabus we need to make questions too after understanding the concept. Then we have another English sonnet ani, which was developed in the 16th century. It is also called a Shakespearean sonnet for being a great practitioner of this style. ఈ ఇంగ్లీష్ సానెట్ కి ఇంకో పేరు కూడా వచ్చింది, ఎందుకంటే షేక్స్పియర్ యూజ్డ్ దిస్ సానెట్ స్టైల్ వాస్ట్లీ. ఎంత వాడాడంటే ఆ షేక్స్పియర్ వాడడంలో ఆయన పేరే ఇచ్చేశారు. సో దట్స్ వన్. సో అడిగితే క్వశ్చన్ ఒకవేళ మనం ఫ్రేమ్ చేస్తే, వాట్ ఈస్ అదర్ నేమ్ ఫర్ షేక్స్పియరియన్ సానెట్, లేదా వాట్ ఈస్ అదర్ నేమ్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ సానెట్, ఓకే, లేదా హూ కంట్రిబ్యూటెడ్ ఎ లాట్ టు ఆర్ హూ యూజ్డ్ ద పొయటిక్ డివైస్ కాల్డ్ సానెట్ మోస్ట్లీ, ఇట్లా కూడా రావచ్చు. ఒక 3-4 టైప్స్. అంటే ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ హ్యాస్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ అట్లీస్ట్ 3-4 వేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. Then another important point from this topic is, this sonnet has 3 quatrains and a concluding couplet. Quatrain, quarter 4, 3 quatrains అంటే 4 and 4 and 4, 3 స్టాంజాలు ఉంటాయి, 4 and 4 and 12, and the last one will be a couplet. Couplet అంటే 2 lines. So 4 lines, 4 lines, 4 lines plus last concluding is 2 lines. దాన్ని couplet అంటారు. These terms we should understand. సో క్వార్టరైన్ ఇది, అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ రైమ్ స్కీమ్. ఈ ఇంగ్లీష్ సానెట్కి స్పెషాలిటీ ఏంటిది, వీ హ్యావ్ ఎ రైమ్ స్కీమ్ టు. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ రైమ్ స్కీమ్, ఏబి ఏబి, సిడి సిడి, ఈఎఫ్ ఈఎఫ్, జి అండ్ జి. సో ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు సౌండ్ ప్యాటర్న్స్ అవి. సో ఎన్ని ఉన్నాయి, ఏబిసిడిఈఎఫ్ జి. ఓకే, సో ఇన్ని సౌండ్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి అందులో, అవి రావాలి అప్పుడు. Then we have another one, Spenserian sonnet. It has a rhyme scheme. ఇది కూడా 14 lines. సానెట్ అంటేనే 14 lines. బేసిక్ క్వశ్చన్ అది. బట్ వీ షుడ్ నో. అంత బేసిక్ అడగకపోవచ్చు, బట్ వీ షుడ్ నో. లేదా మిక్స్ చేసి అడగచ్చు, సానెట్కి ఇంకా లిరిక్ ఇంకేదైనా మిక్స్ చేసి. సో ఏబిఏబి 4, బీసీబీసీ 4, సిడిసిడి 4, ఈఈ కప్లెట్ 2, 14 అయినాయి. ఇట్స్ అ సానెట్. అండ్ దెన్ ఏబిఏబి ఉంది, ఫస్ట్ స్టాంజాలో 2 సౌండ్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ స్టాంజాలో బీసీ అంటే డిఫరెంట్ సౌండ్ ప్యాటర్న్స్ 2, సిడిసిడిలో మళ్ళీ డిఫరెంట్ బట్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ స్టాంజా. ఏబిఏబిలో నుండి బి కంటిన్యూ అయింది సెకండ్ స్టాంజాలో, బీసీ స్టాంజా నుండి బి సి కంటిన్యూ అయింది దాంట్లో, మళ్ళీ అక్కడ లాస్ట్ కప్లెట్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉంది. సో అడిగితే ఇట్లా అడిగే అవకాశాలు ఉండొచ్చు. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్పెన్సేరియన్ సానెట్ అండ్ ద షేక్స్పియరియన్ సానెట్?
ఇక్కడ మాత్రం ఇది. అందుకే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి, ఈచ్ క్వాడ్రైన్ లింక్డ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వాడ్రైన్ బై అ కంటిన్యూయింగ్ రైమ్. ఒక ప్యాటర్న్ కంటిన్యూ అవుతుంది, దాంట్లో ఉండకపోవచ్చు. ఇఫ్ యూ కెన్ క్విక్లీ లుక్ ఎట్, కంటిన్యూ కావట్లే, ఏబిఏబి, సిడిసిడి, ఈఎఫ్ఈఎఫ్, జీజీ, ఈ డిఫరెన్స్. ఇట్లా కంపారిజన్ కూడా చేయాలి. వీ నీడ్ టు డూ దిస్ కంపారిజన్, నాట్ సింపుల్. వీ షుడ్ నాట్ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఐసోలేషన్. ఎందుకంటే దిస్ ఎగ్జామ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టఫర్, క్రూషియల్. కాబట్టి బేసిక్ గేమ్ ఉండదు, మీ థరో నాలెడ్జ్. సబ్జెక్ట్ ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు లేదు సార్, ఫస్ట్ టైం మీటింగ్. ఎగ్జాక్ట్లీ, అది ఇంకొక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్కడ దొరకవు. లేదు, దొరకట్లేదు. అంటే ఫస్ట్ టైం పెడుతుంది కాబట్టి మనము ఫ్రేమ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మేబీ విల్ ట్రై టు ఫ్రేమ్ ఎ మోడల్ పేపర్ లిటిల్ లేటర్. సో ఇట్లా ఈ క్రిటికల్ అబ్జర్వేషన్ చేయాలి. దీని కంపారిజన్ ఏంటి, ఇదేంటి డిఫరెన్స్. దెన్ జాన్ డన్, హూ బిలాంగ్ టు ద 17th century, shifted the subject of love to holy sonnets with religious themes. అంతకుముందు అంటే హ్యూమన్ రిలేషన్స్, మ్యాన్ అండ్ విమెన్, దాని గురించి ఉండేది, అదంతా ఆ రిలేషన్షిప్స్ మాట్లాడేవాళ్ళు. సో లవ్ అనేది ఒక థీమ్ ఉండేది. ఇవన్నీ థీమ్స్ నుండి షిఫ్ట్ అయింది జాన్ డన్. అవన్నీ ఎందుకు అంటే, బికాస్ సమ్ టైమ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ వీ రీడ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్, అవర్ సొసైటీ విల్ నాట్ డైజెస్ట్ దాట్. వీ కెనాట్ డిస్కస్ సమ్ థింగ్స్ ఓపెన్లీ, ఇందాక అనుకున్నట్టు. సో మేబీ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్. సో దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఫ్రమ్ దట్ లవ్, హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్, మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ రిలేషన్షిప్ నుండి హోలీ సానెట్ అంటే రిలీజియస్ థీమ్స్ వచ్చేసినాయి. అందుకే దాన్ని హోలీ సానెట్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ తీసుకున్నట్లయితే, హోలీ సానెట్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై అని ఇచ్చి 4 ఆప్షన్స్ ఇవ్వచ్చు. అండ్ ఇది బేసిక్ ఇవ్వకపోవచ్చు. హోలీ సానెట్ ఈజ్ అబౌట్ పర్టికులర్ థీమ్ అని ఉండకపోవచ్చు. సో ఇట్లా ఒకటి. అండ్ దెన్ మిల్టన్స్ సానెట్ ఈజ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్. అంటే ఈ రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్ వచ్చిందంటే, అంతకుముందు వేరే అంతా మాట్లాడారు. సమ్ థింగ్స్ ఆర్ వీ కెనాట్ డిస్కస్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ అర్లియర్, వీ కెనాట్ డిస్కస్. ఇట్స్ అ టఫ్ జాబ్, రైట్? అది మెచ్యూర్డ్ గ్రూప్తో మాట్లాడవచ్చు. సో ఇన్వొకేషన్ అని పారడైజ్ లాస్ పోమ్ ఉంటుంది, దీంట్లో ఉంటుంది. మిల్టన్ అంటుంటాడు, ఆల్ దీస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కమిట్ మిస్టేక్స్ అంటాడు. ఈవెన్ ఐ మైట్ హ్యావ్ కమిటెడ్ మిస్టేక్స్, బట్ ఐ యాక్సెప్ట్ మై మిస్టేక్స్, అండ్ బికాజ్ ఐ వాంట్ టు బీ లైక్ యూ, ఫ్లాలెస్, పర్ఫెక్ట్ అని అట్లా మాట్లాడతాడు. అంటే ఆ గాడ్తో కన్వర్జేషన్ లాగా ఉంటుంది అది. సో నేను అట్లా ఉండాలంటే, మీలా ఉండాలంటే ఏం చేయాలన్నట్టు. సో అన్నీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంటాడు. ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ పోమ్ యాక్చువల్లీ. సో ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. దెన్ ఇఫ్ యూ కెన్ గో టు 19th century, William Wordsworth, John Keats, Elizabeth Barrett Browning, Christina Rossetti, W.B. Yeats, Robert Frost, W.H. Auden, and Dylan Thomas. These poets contributed a lot to the sonnets again. అంటే వీళ్ళ పోయమ్స్ అన్ని కూడా ఆ సోనెట్ ఫామ్లో ఉంటాయి, ఆ 14 lines, quatrain, couplet. And as a candidate who is preparing for this exam, it would be better if you can collect some samples and then observe. Fine. Then the next element is odes. పోయిటరీలో పర్సనల్ ఇంపర్సనల్ పోయిటరీస్ వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా అసలు? ఓకే, పర్సనల్ పోయిటరీ, ఇంపర్సనల్ పోయిటరీ. పర్సనల్ అంటే జనరల్గా a poet, there are some poets, they write about their own experiences, their own life. ఓకే. ఇంపర్సనల్ అంటే అది కాదు, అందరికి సంబంధించేది. అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్, డౌట్ రాలి మళ్ళీ మీకు, మరి వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ అందరికి ఎందుకు రాస్తున్నారు, అందరికి ఎందుకు చెప్తున్నారని. ఎస్, అంటే ఇట్స్ అన్ కన్ఫెషనల్ పోయిటరీ కూడా అంటుంది దాన్ని. కన్ఫెషన్ అంటే వాళ్ళ లైఫ్లో జరిగిన దాన్ని చెప్పి, దిస్ వాట్ హ్యాపెండ్ అని అందరికి చెప్తారు ఓపెన్గా. అండ్ దెన్ అది అందరికి అవసరం వచ్చేదే ఉంటుంది. ఎవ్రీవన్ అండర్గోస్ దట్ సిచ్యువేషన్. అంటే ఇన్ అ వే దే సే దాట్ హౌ ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ హౌ ఐ మేనేజ్ దాట్, దాన్ని ఎట్లా ఫేస్ చేసిన. అంటే బేసిక్గా లైఫ్గా ఏంటి, ప్రాబ్లమ్సే ఉంటాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ మాట్లాడతాడు. అంటే గ్రేట్ పోయట్ ఆయన, చాలా పేరు వచ్చింది, అన్నీ వచ్చేసాయి. సో ఆయన కన్ఫెషనల్ పోయిటరీ చదివినప్పుడు, ఓహో ఈయనకు కూడా మనలాంటి ప్రాబ్లమ్సే ఉండేనా, ఆయన కూడా కామన్ మ్యాన్ లైఫ్ లీడ్ చేసిండా, మరి ఎట్లా సాల్వ్ చేసిండు అంటే మేబీ దే విల్ డిస్కస్ దాట్ త్రూ దేర్ పోయిటరీ. వర్జీనియా వూల్ఫ్ అంటది, ఈవెన్ ఐ హ్యాడ్ ఎ గోస్ట్
ఇన్ మీ అంటది. అంటే యాజ్ అ ఫస్ట్ ఉమెన్ రైటర్ కదా, ఉమెన్ రాయనే లేదు. సో గోస్ట్ తనలో అవును ఉమెన్ రాయొద్దు కదా, బయటికి పోవద్దు కదా అన్నట్టు తను ఉండే ఆ గోస్ట్, వెళ్ళొద్దు నువ్వు అని. ఆ ఫ్యాంటమ్, ఆ గోస్ట్ని ఐ కిల్డ్ దట్ ఫ్యాంటమ్ అంటది, ఆ భూతాన్ని చంపేసిన అంటది. అందుకని హర్ లిటరేచర్ ఇస్ పవర్ఫుల్. కొందరిది చాలా సాటిస్టిక్ సాడ్ లైఫ్ స్టోరీ ఉంటుంది. సో అట్లా ఇది పర్సనల్. ఓకే. బట్ దట్ పర్సనల్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఎ కామన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఆల్. ఎస్. కాబట్టి అది తెలుస్తుంది. ఓకే, దెన్ దే అండర్స్టాండ్. ఇంపర్సనల్, దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ పీపుల్. దెన్ ఇఫ్ యూ కెన్ గో టు ఓడ్. Ode is a long lyric poem that is serious in subject and treatment. కొద్దిగా లెందీ ఇది లిరిక్ పోయం, అంటే కొద్దిగా సాంగ్ లాగా ఉంటుంది, అరిగటిమి లెందీగా ఉంటుంది. ఇది ఓడ్, దట్ ఈస్ సీరియస్ ఇన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ట్రీట్మెంట్. అంటే క్వశ్చన్ ఎట్లా రావచ్చు, ఐడెంటిఫై ద పొయటిక్ డివైస్ దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సీరియస్ ఇన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ అనే డెఫినేషన్ నుండి తీసుకోవచ్చు. ఆర్ ఐడెంటిఫై ద పోయట్ హూ కంట్రిబ్యూట్ ఎ లాట్ టు ఓడ్ అని చెప్పొచ్చు, ఇట్లా డిఫరెంట్గా. అండ్ ఈ ఓడ్లో ఇంకోటి ఏంటిది, ప్రతి ఒక్క పొయటిక్ డివైస్కి ఒక పర్టికులర్ స్పెషాలిటీ ఉంది. ఇట్ మీన్స్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఈస్ సీరియస్ అండ్ హౌ యూ డీల్ విత్ ఇట్ ఈస్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ఓడ్స్. అండ్ దిస్ ఓడ్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై అ గ్రీక్ పోయిట్ పిండార్, యూజ్డ్ ఇన్ గ్రీక్ డ్రామా. గ్రీక్ డ్రామాలో వాడారు దాన్ని, అందుకే దీనికి ఇంకో పేరు కూడా వచ్చింది, పిండారిక్ ఓడ్ అని. లైక్ సానెట్, చాలా సానెట్స్, షేక్స్పియర్ 154 సానెట్స్ రాసిండ్రు. ద పోర్ట్ హూ రోడ్ యాజ్ మెనీ సానెట్స్ యాజ్ పాసిబుల్. కాబట్టి అదొక జీకే క్వశ్చన్ వస్తుంటుంది. రెండోది చాలా రాశాడు కాబట్టి ఆయన గౌరవార్థం ఆ సానెట్కి పేరు ఇచ్చేసారు. ఆయన వల్ల ఆ సానెట్కి పేరు వచ్చింది కాబట్టి షేక్స్పియరియన్ సానెట్ అన్నారు. అట్లా అడిగితే మనం అడగచ్చు, వై డిడ్ దే నేమ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ అనేసి అక్కడ ఆప్షన్స్ 4 ఇవ్వచ్చు. బికాజ్ హీ రోడ్ 154 సానెట్స్ అని, లేదా బికాజ్ ఈ ఇన్వెంటెడ్ అనో ఏవో మిస్గైడ్ చేసే క్వశ్చన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. సో ఇన్ ఓట్ స్టాంజాస్ ఆర్ ఇన్ సెట్స్ ఆఫ్ 3 సెట్స్లో ఉంటుంది. బేసిక్లీ స్టాఫ్ అని, యాంటీ స్టాఫ్ అండ్ ఇపోట్ అని. జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఉంటే తెలిసి సరిపోతుంది. అంటే హౌ మెనీ సెట్స్ ఆఫ్ స్టాంజాస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఓడ్ అని అంటే 3 అని. వాట్ ఆర్ ద 3 sets of stanzas అంటే మూడ్, స్టాఫ్, యాంటీ స్టాఫ్ అండ్ ఇపోట్ అని. ఇవి కొద్దిగా వీటి డెఫినేషన్ తెలుసుకుంటే బెటర్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు రెగ్యులర్ ఆర్ పిండారిక్ ఓడ్. రెగ్యులర్ ఓడ్ అన్నా కూడా, పిండారిక్ ఓడ్ అన్నా కూడా సేమ్. పిండారిక్ ఇంత ఆయనే ద గ్రీక్ పోయట్, హీ కంట్రిబ్యూటెడ్ ఎ లాట్. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది లిటరేచర్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ గ్రీక్, లాంగ్వేజ్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ గ్రీక్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ గ్రీక్. ఇప్పుడు మెడిసిన్ తీసుకున్నా, సైకాలజీ తీసుకున్నా, ఏది తీసుకున్నా కూడా అక్కడ నుండి వచ్చింది. అందుకే ఆ టర్మ్స్ మనకు డిఫికల్ట్ ఉంటాయి, డాక్టర్స్ రాసే పేర్లు కూడా. సో సిమిలర్లీ డ్రామా హ్యాస్ ఆల్సో బీన్ ఆరిజినేటెడ్ దేర్. పోయటిక్ ఫార్మ్స్ అన్నీ అక్కడ నుండి వచ్చినాయి, దో స్మాలెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్. సో దే వర్ రిటన్, దీస్ ఓడ్స్ వర్ రిటన్ టు ప్రైజ్ అండ్ గ్లోరిఫై సమ్వన్. ఎవరినో మెచ్చుకోవడానికి, గౌరవం ఇవ్వడానికి, వాళ్ళ ఔన్నత్యాన్ని గురించి డిస్కస్ చేయడానికి ఈ ఓడ్ అనే దాన్ని తీసుకుంటారు. అంటే నేను ఏం రాయాలో అది ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత దానికి ఏ పర్టికులర్ పోయటిక్ డివైస్ యూజ్ చేయాలి అది కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పిండర్స్ ఓడ్ సెలబ్రేటెడ్ అ విక్టోరియస్ అథ్లీట్ ఇన్ ద ఒలింపిక్ గేమ్స్. ఒలింపిక్ గేమ్స్లో ఒక అథ్లీట్ సక్సెస్ని గురించి రాసిండు ఒకటి. సో ప్రైజింగ్ అండ్ హౌ వండర్ఫుల్లీ దిస్ అథ్లీట్ పార్టిసిపేటెడ్ అండ్ వన్ ద మెడల్స్ అండ్ బ్రాట్ నేమ్ ఫర్ ద కంట్రీ అన్నట్టు ఆయన గురించి రాస్తుంటాడు. మనకంటే కింగ్స్ టైంలో చూస్తే కొందరు పోయట్స్ ఉండేవాళ్ళు, ఆ పోయట్ గురించి గొప్పతనాన్ని రాస్తూనే ఉండేవాళ్ళు అట్లా. దెన్ పిబి షెల్లీస్ ఓడ్ టు ద వెస్ట్ విండ్ ఈజ్ అనదర్ వెరీ పాపులర్. అండ్ హొరేషియన్ ఓడ్ అంటే ఏంటంటే సింగిల్ రిపీటెడ్ స్టాంజా ఉంటుంది దాంట్లో. ఒక ఈ ఇస్తే హౌ మెనీ స్టాంజర్స్ యూ విల్ హ్యావ్ అంటే సింగిల్ రిపీటెడ్ అంటే ఒకటే స్టాంజా రిపీట్ అవుతుంటుంది. అండ్ దీస్ హొరేషియన్ ఓడ్స్ are calm in nature, they talk about calmness and they are meditative. అంటే ప్రశాంతంగా ఉండి ఒక కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేయడానికి వాడేది ఒరేషన్ ఓడ్ అనేది. అంటే ఆ పోయిటరీ చదివితే మనకు ఆ రకమైన అనుభూతి వస్తుంది, ఫీలింగ్ వస్తుంది. అండ్ దే ఆర్ షార్టర్ దాన్ పిండారిక్ ఓడ్ కంపారిజన్. హొరేషన్ ఓడ్,
ఇండైరెక్ట్ కోడ్ అని. ఇది చిన్నగా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ జాన్ కీట్స్ రొమాంటిక్ పోయిట్స్ది ఓడ్ టు ఆటమ్ అని ఉంది, వెరీ పాపులర్. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ బికాస్ ద సిలబస్ సేస్ the candidate who is preparing for this examination must have a thorough knowledge about the poets, playwrights, novelists, short story writers of that particular text. అంటే ఒక లెసనే కాదు, వాళ్ళకు థరో నాలెడ్జ్ అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ మనం అభ్యర్థులు కూడా చెప్పొచ్చు, మనకి ఆ బుక్స్లో లేనటువంటి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా సంపాదించాలి వాళ్ళ గురించి. అందుకని వీఆర్ ట్రయింగ్ ఆర్ లెవెల్ బెస్ట్ టు కంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్. ఆ బుక్లోనే రావట్లేదు. ఇందాక మనం అనలైజ్ చేసినా కూడా ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ చూస్తే కూడా కొద్దిగా వేరియబుల్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ టెస్టింగ్ యువర్ థింకింగ్ స్కిల్స్, కనెక్టివ్ స్కిల్స్, అండ్ క్వాంటిటేటివ్ రీడింగ్, క్వాలిటేటివ్ కాకుండా అంటే కొద్దిగా ఎక్కువ కూడా చదవాలి. కీట్స్ ఒకటి అంటే ఎవరెవరు ఆథర్స్ ఉన్నారు దట్ విల్ డిస్కస్. తర్వాత ఒకటి ఎలిజీ. వాట్ ఈస్ ఎన్ ఎలిజీ? ఇట్స్ ఎన్ పోమ్ రిటన్ ఇన్ ఎలిజిక్ ఆర్ ఎనీ పోమ్ రిటన్ ఇన్ ఎలిజిక్ మీటర్. అంటే ఏంటిది? ఎలిజిక్ మీటర్ అంటే ఏంటి? ఆల్టర్నేటింగ్ హెగ్జామీటర్ అండ్ పెంటామీటర్. హెగ్జా అంటే 6, పెంటా అంటే 5. ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొద్దిగా. ఈ ఆల్టర్నేటింగ్ ఉంటుందంట. సో దీని ఐడెంటిఫికేషన్, హౌ డు వి ఐడెంటిఫై అన్ ఎలిజీ అంటే ఇదొకటి. ఓకే, ఇట్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఎలిజిక్ మీటర్. అంటే వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎలిజిక్ మీటర్ అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఆల్టర్నేటింగ్ hexameter and pentameter. Then in Greek and Roman literature, these elegies are prominently used. And it has complaints, and what are the themes of this particular poetic device? And complaints of love, loss, change as subject. ఏముంటాయి వీళ్ళు అంటే లవ్ ఫెయిల్యూరే కావచ్చు, లేకపోతే ఎవరో ఒక ఫ్రెండ్ని కోల్పోవడమే కావచ్చు, లేదా సడన్ చేంజ్ ఇన్ సమ్వన్స్ లైఫ్ కావచ్చు. ఇట్లాంటి వాటిని రాయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దిస్. అంటే దీన్ని బేస్ చేసి కూడా మనం క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ఎ పోయట్ హ్యాస్ టు రైట్ అబౌట్ ఎ లాస్ ఇన్ లైఫ్ ఆర్ లవ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పోయటిక్ డివైస్ హీ ఆర్ షీ షుడ్ ఎంప్లాయ్? ఇది ఇన్డెప్త్గా వెళ్తాడు కదా, ఇట్లా వెళ్ళొచ్చు. మనం ఇక్కడేమో ఆర్డర్లో ఆడతారు 1 2 3 4. ఈయన ఇక్కడ నుండి తీసుకొచ్చి 9 అనేది 9కి ముందు తర్వాత ఏముంటుందని కూడా అడగవచ్చు, ఆర్డర్ కావాలంటే ఆ టైప్లో. సో సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి ఎలిజీలో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎవరు కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఎలిజీ అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ఫ్రెడ్ టెనిసన్ ఆయన రాశాడు ఆ ఫామ్లో. అదేం పోయేమో ఇన్ మెమోరియం అని 1850లో రాశాడు. ఎందుకు రాశాడు? ఈ వాజ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద డెత్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్రెండ్ ఆథర్ యాలన్. ఆయన చనిపోతే ఆయన కోసం రాసిండు. మొత్తం దాని గురించి ఉంటుంది. ఆ పెయిన్ పెడుతూ మాట్లాడతాడు. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు లివ్ వితౌట్ యూ అన్నాడు. ఇంకోటి W.H. ఆడెన్స్ది ఇన్ మెమరీ ఆఫ్ W.B. Yeats. W.B. Yeats పోయట్ చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈయన రాశాడు 1940లో. ఇది ఎలిజీయే. కొద్దిగా ఎలిజీని ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలనుకుంటే ఇట్స్ ఎ పెయిన్ఫుల్ పోయటిక్ డివైస్. ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ లాస్. హ్యాపీది ఏం కాదు, అది సాడ్ ఈవెంట్ అట్లా. సో ప్రతిదానికి ఒక పోయటిక్ డివైస్. ఏం రాయాలనుకుంటున్నారో దానికి ఈ డివైస్ తీసుకునే చేయాలి. ది సబ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిజీ, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. పేస్టోరల్ ఎలిజీ అంటారు. ఇది లిటరేచర్లో వస్తుంటుంది. ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్, ఎందుకంటే ఈ కొంతమంది పోయిట్స్ ఉన్నారు ఈ టెక్స్ట్లో, వాళ్ళ స్పెషలైజేషన్. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ ద క్యాండిడేట్స్ ఈస్ we should list all the poets in the text and they do a little more research on their contribution in literature. ఇది కాకుండా ఇంకేం రాశాడు, ఆయన స్పెషాలిటీ ఏంది, బుక్లో కొద్దిగానే ఇవ్వచ్చు, కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేయాలి. సో పేస్టోరల్ ఎలిజీ, వాట్ డూ యూ మీన్ బై పేస్టోరల్ ఎలిజీ? ఇట్ రిప్రజెంట్స్ బోత్ ద పోయట్ అండ్ ద వన్ హీ మౌంట్స్. అక్కడ ఒకరి గురించి రాస్తాడు, నువ్వు లేవనేసి ఆయన గురించి రాస్తాడు, ఫ్రెండ్ గురించి. ఇక్కడ ఈయన గురించి రాస్తాడు, ఈయన ఫీలింగ్ అండ్ ఆయన లాస్ గురించి రాస్తాడు. దిస్ ఇస్ అ స్పెసిఫిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ పేస్టోరల్ ఎలిజీ. దర్ సో మెనీ ఫీచర్స్, ఇది ఒక్కటి. దెన్ వీ హ్యావ్ బలాడ్. బలాడ్ అనగానే మనకు తెలంగాణలో ఉన్నారు కూడా, గద్దర్ని అంటారు. ఓకే, బ్యాలడీర్ అంటారు ఆయన, ఇంగ్లీష్ పేపర్లో అంటుంటారు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ బలాడ్? It is a song transmitted orally which tells a story. Ballad enti? It's a song
అండ్ ఇట్ ఈస్ స్ప్రెడ్ బై వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్. రిటర్న్ ఫామ్ ఏముండదు. జస్ట్ ఒకరు పాడితే, ఎవరో గ్రాండ్ ఫాదర్ పాడితే మళ్ళీ వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ గుర్తుపెట్టుకొని పాడుతూ అట్లా నడుస్తుంటుంది. అది అంతే. సాంగ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ రైమ్ రిథమ్, అంటే రిథమ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ టెల్స్ ఎ స్టోరీ. అందులో ఒక స్టోరీ ఉంటుంది. అది ఊరికే పాట కాదు. అండ్ ఇఫ్ వీ కెన్ టేక్ అవర్ తెలంగాణ సాంగ్ టు లైక్ బతుకమ్మ అని. ఇప్పుడు ఈ మధ్యన టెక్నాలజీ వచ్చి వీ హ్యావ్ వాట్ యూ కాల్, వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద స్క్రిప్ట్. అవన్నీ తీసుకొని వాటిని ఆడియో ఫైల్స్ రికార్డ్ చేసి దాని టెక్స్ట్ రాసి ఇప్పుడు బుక్స్ రిలీజ్ చేశారు. అంతకుముందు అంటే గమనించినట్టయితే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం వరకు ఊర్లో పెద్దవాడు ఎవరు ఉంటారో ఆమె వచ్చి పాడితే మిగతా యంగ్స్టర్స్ పాడకపోయినా వాళ్ళు డాన్స్ చేస్తుంటారు. రాదు చాలా మంది యంగ్స్టర్స్కి. ఇప్పుడు మళ్ళీ మ్యూజిక్ పెడతారు. సో దిస్ ఇస్ బలాడ్, రైట్? సో ఇట్ హ్యాస్ ఎ స్టోరీ. అందులో ఒక యంగ్ ఉమెన్ స్టోరీ బతుకమ్మలో ఉన్నట్టుగా, రైట్, ఒక స్టోరీ ఉంటుంది. ఆమె అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి అన్నట్టు అట్లా. సో ఇట్ ఈస్ ఎ సాంగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ విచ్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఆరల్లీ, విచ్ టెల్స్ ఎ స్టోరీ. ఉట్టి సాంగే కాదు, అక్కడ ఒక స్టోరీ ఉంటుంది వింటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు జస్ట్ యాడ్, మైకేల్ జాక్సన్ని డాన్సర్గానే చూస్తారు, ఆ వెస్టర్న్ మ్యూజిక్ దీనిలాగా చూస్తారు. బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్, పీపుల్ దే ఫెయింట్ వెన్ ఈ యూస్ టు పర్ఫార్మ్. ఆయన పాటల్ని వింటూ వింటూ ఫెయింట్ అయిపోయేటోళ్ళు. అంబులెన్స్లు అన్నీ ఉండేవి. ఎందుకుంటున్నాయంటే మనం మ్యూజికే చూస్తున్నాం, కానీ అక్కడ హీజ్ ఎవ్రీ సాంగ్ వాజ్ అ ప్రాబ్లమ్ దట్ హీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ సొసైటీ. ఆయనను కదిలిచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అని తీసుకొని ఇంగ్లీష్లో సాంగ్ రాసి మ్యూజిక్ పెట్టిండు. కానీ మెజారిటీ, ఐఎమ్ సారీ టు సే, ఆ మ్యూజికే వింటుంటారు, డాన్స్ చేస్తుంటారు. కానీ బట్ ది ఇన్నర్ మీనింగ్ పీపుల్ డిడ్ నాట్ ఫైండ్ ఇట్. ప్రతి సాంగ్లో ఒకటి పెయిన్ఫుల్ స్టోరీ ఉంది. అందుకే పీపుల్ యూస్ టు ఇమాజిన్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ దే యూస్ టు ఫెయింట్. అట్లా అదొకటి అబ్జర్వేషన్. సో ప్రతి దాంట్లో ఉంటుంది. సో బలాడ్లో కూడా ఒక ఈ స్పెషల్ ఎలిమెంట్, ఒక స్టోరీ ఉంటుంది. ఉట్టి ఆ పాడుతుంటే అట్లా క్లాప్స్ కొట్టడమే కాదు, ఉంది అక్కడ. ఇఫ్ యూ కెన్ జస్ట్ థింక్, యూ విల్ గెట్ ఎ విజన్, అన్ ఇమేజ్. సో ద ఫస్ట్ నేమ్ ఫర్ బలాడ్, బలాడ్కి ఫస్ట్ పేరు ఏమిటంటే పాపులర్ బలాడ్ అని, తర్వాత ఫోక్ బలాడ్. ఇప్పుడు మనం గద్దర్ అనుకున్నాం కదా, అది ఫోక్ బలాడ్. అది మామూలు సామాన్య జనాల కోసం వస్తున్నది. అది దే ఆర్ నరేటివ్ స్పీషీస్ ఆఫ్ ఫోక్ సాంగ్స్. ఫోక్ సాంగ్ ఇది. ఫోక్ అంటే జానపదం అంటాం కదా, అందులో వచ్చిన బలాడ్. కామన్ స్టాంజా ఈజ్ బలాడ్ స్టాంజా. కామన్ అంటే బలాడ్ స్టాంజా అంటారు దాన్ని. ఎ క్వాడ్రైన్ ఇన్ ఆల్టర్నేట్ 4 and 3 stress lines. Quatrain 4 lines, alternate 4 and 4 3 4 3 ఇట్లా వస్తుంది. దీంట్లో 4 lines 3 lines, 4 lines 3 lines. And it was usually second and fourth lines that rhyme. Rhyming pattern, sound pattern అన్నాం కదా, సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ ఇట్లా వస్తుంటుంది అది. దిస్ ఇస్ సో ఇట్లా అడగొచ్చు. ప్రతి ఒక్క లైన్ నుండి ఒక క్వశ్చన్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 150 క్వశ్చన్స్ అన్నాడు కదా, మనం ఈ మెటీరియల్ అంతా తీసుకుంటే 2000 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అందులో నేను 150 ఇస్తాను. ఏ 150 ఇస్తాడో తెలియదు. ఈ 3 లైన్లలో ఫస్ట్ తీయచ్చు, సెకండ్ చేయొచ్చు, థర్డ్ చేయొచ్చు, లేదా స్కిప్పే చేయొచ్చు. సో వీ నీడ్ టు బి థరో విత్ దాట్. దెన్ శాంపుల్ బలాడ్స్. ఒకటి శాంపుల్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో ఇట్ టు అవర్ వ్యూవర్స్ ఇస్ ద కింగ్ సిట్స్ ఇన్ డంఫలింగ్ టౌన్ డ్రింకింగ్ ద blood red wine. Oh, what will I get a guide sailor to sail this ship of mine. అక్కడ చూస్తే లాస్ట్ వర్డ్స్ చూడండి, టౌన్, వైన్, సెయిలర్, మైన్. ఇందాకేమన్నాడు, సెకండ్ లైన్ అండ్ ఫోర్త్ లైన్ రైమ్ అన్నాడు ఇక్కడ బలాడ్లో. ఇక్కడ వైన్ అండ్ మైన్ సేమ్ సౌండ్ ప్యాటర్న్. ఇంకో స్టాంజా లేకపోతే కూడా సెకండ్ అండ్ థర్డ్ అంటే వేరే ఉండొచ్చు. ఇది రైమింగ్ స్కీమ్. జనరల్గా మాట్లాడితే పోయంకి రైమ్ స్కీమ్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. అంటే హౌ టు అనలైజ్ ఏ పోమ్ అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ దానికి ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్ ఉంటుంది, ఇంటర్నల్ ఫీచర్ ఉంటుంది. దాని అపియరెన్స్, ఎన్ని లైన్స్ ఉంది ఏంటి, అది ఎక్స్టర్నల్, మనిషిని అబ్జర్వ్ చేసినట్టు. ఇంటర్నల్, వెన్ వీ రీడ్, అండర్స్టాండ్, దెన్ వీల్ నో ద ఇన్నర్ మీనింగ్. రెండు ఉంటాయి. సో రైమ్ స్కీమ్ ఉంటే ఉంది అని ఇది రాస్తారు అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు, లేకపోతే దర్ ఇస్ నో రైమ్ స్కీమ్. ద పోయట్ డైరెక్ట్లీ ఈస్ డిస్కసింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ అన్నట్టు. And lyric, it is a short poem consisting of the utterance by a single speaker. Lyric ante enti, it's a short poem and it is uttered by a single speaker. ఒకరే ఉంటారు ఇక్కడ, స్పెషాలిటీ అని ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్లా అడగొచ్చేమో, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పోయం a lyric is,
లేదా what do you call a lyric wherein you have a single speaker who utters the concept అని ఇటుగానే అటుగానే ఏమన్నా చేయొచ్చు. అండ్ దిస్ స్పీకర్ ఎక్స్ప్రెసెస్ అ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్, ఒక మెంటల్ స్టేటస్ని చెప్తాడు, ఆర్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్, అంటే హౌ వీ థింక్ అబౌట్ సంథింగ్ అది చెప్తాడు ఆ సాంగ్లో ఉన్న స్పీకర్. మైండ్లో అంటే హ్యాపీ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే హ్యాపీనెస్సా, సారోనా, కంటెంప్లేషనా, లేకపోతే సర్ప్రైజా, షాకా, రకరకాల మెంటల్ స్టేట్స్ ఉంటుంది. ఆర్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్, హౌ యూ లుక్ ఎట్ థింగ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పోమ్ ఉంటుంది, రివరే ఉంటుంది. రివర్ హ్యాపీగా ఉన్నాడు అక్కడ వెళ్ళేసి హాయిగా హాలాన కూర్చొని వస్తాడు, డిస్టర్బ్ ఉన్న వాళ్ళు దుంకు సూసైడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ టేక్ ట్యాంక్ బండ్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. కొన్ని ఫ్యామిలీలు అక్కడ కూర్చోవడానికి వస్తారు, కొంత ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అక్కడ ఉంటుంది. సో హుస్సేన్ సాగర్ అంటే దాని మీద పర్సెప్షన్ డిఫరెంట్. ఎంతోమంది ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తుందని బాధలు ఉన్న వాళ్ళు అంటారు, ఎంతోమందికి రిలాక్సేషన్ ఇస్తుంది అంటారు. అంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్, హౌ యూ థింక్, హౌ యూ టేక్ మ్యాటర్స్. థాట్ అండ్ ఫీలింగ్ కూడా, మన థాట్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది, మన ఫీలింగ్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంది, ఆ లిరిక్లో ఉన్న స్పీకర్ చెప్తుంటాడు. సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, అంటే హూ కంట్రిబ్యూటెడ్ టు దిస్ లిరిక్, ద పోయటిక్ డివైస్. అంటే ఒకటి ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది విలియం వర్డ్స్వర్త్. విచ్ వన్? చింటన్ యాబే అనేది ఈ పోయం, ఇది లిరిక్ ఫామ్లో ఉంది. సో మనం ఆ పోయం తీసుకున్నట్టే ఇది కనబడుతుంది ఈ స్ట్రక్చర్. అండ్ రాబర్ట్ బర్న్స్, ఇది వెరీ పాపులర్ లైన్, ఓ మై లవ్ ఇస్ లైక్ ఏ రెడ్ రెడ్ రోజ్ అంటాడు. దెన్ అంటే అది సాంగ్, అది మనం చదువుతుంటేనే అక్కడ మ్యూజిక్ వచ్చినట్టు వస్తుంటుంది లిరిక్. అండ్ దెన్ ఎలిజబెత్ బ్యారెట్ బ్రౌనింగ్స్, హౌ డు ఐ లవ్ దీ, లెట్ మీ కౌంట్ ద వేస్. అసలు అంటే అండ్ హౌ షుడ్ ఐ లవ్ యూ, ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ షుడ్ ఐ డూ ఇట్ అని ఆ దాంట్లో వస్తుంటుంది అక్కడ. అది కొద్దిగా అంటే డిస్కషన్లో. దెన్ a hymn is a lyric on a religious subject intended to be sung. ఏదన్నా రిలీజియన్ ఆస్పెక్ట్ గురి ఉంటే దాన్ని హిమ్ అంటారు. అండ్ దట్ ఈస్ టు బి సంగ్, దట్ ఈస్ మెంట్ టు బి సంగ్, అంటే దాన్ని పాడితేనే దాని బ్యూటీ తెలుస్తుంది. ఈవెన్ మన శ్రీశ్రీ పోయిమ్స్ కొన్ని తీసుకున్నట్లయితే రైట్, ఆ మ్యూజిక్ వచ్చేస్తుంది, డ్రమ్స్ అవసరం లే అక్కడ, ఎవరు చదివినా వచ్చేస్తుంది, కామన్ మ్యాన్ చదివినా కూడా. సార్ సబ్జెక్ట్ చూస్తే ఏదో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కు ఇంగ్లీష్ పరీక్ష చేసినట్లేదు, పూర్తి అసలు నాలెడ్జ్ చెక్ చేసేలా ఉంది, చాలా డెప్త్గా గురుకులంలో. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్లోనే వాళ్ళు చెప్పాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇంత డెప్త్ అంటే చాలా అభ్యర్థులు చాలా కష్టపడాల్సిందే, చాలా డెప్త్గా చదవాల్సిందే ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ని మాత్రం కొద్దిగా చదవాలి. అంటే సిలబస్ ప్రకారం, సిలబస్ మామూలు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కు చదివినట్ల పైన చదివితే ఇది డిఫరెంట్. yes, ది సిలబస్ ఐ థింక్ బిఫోర్ సబ్జెక్ట్ స్టార్టింగ్ ముఖ్యంగా చూస్తే కాస్త డెప్త్ ఉంది. ఎస్, డెప్త్ గానే సెలెక్టివ్ ఉంది, అంత లేదు, వెరీ సెలెక్టివ్ థింగ్స్. కొత్తది మొత్తం కొత్తది ఉంది. కొత్తది. అండ్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వన్ మోర్ పాయింట్, ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాడు, ఇంత సిలబస్ పెడుతున్నాడు అంటే వీ షుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద సిలబస్ ఇన్ ద స్కూల్. మారుతుంది డెఫినెట్గా, అంత ఈజీ ఈ సేమ్ ఉండదు. 100%. అంటే వీళ్ళని టీచర్స్ని రెడీ చేస్తున్నట్టు కూడా అనుకోవచ్చు రేపు పొద్దున్న యుద్ధానికి, కొత్త సిలబస్కి. దెన్ స్టూడెంట్స్ని ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేయడానికి కూడా మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇంటెన్షన్ అని కూడా వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. డెప్త్గా టెస్ట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళని. దట్స్ దేర్ హిడెన్ అజెండా, Yes. చెప్పారు బయటకి. సో ఏం కావాలనేది, సో దట్స్ వాట్ కొద్దిగా వర్క్ చేస్తారు దీంతో పాటు కొద్దిగా. దెన్ వీ హ్యావ్ డ్రమాటిక్ మొనలాగ్. ఇట్ ఈస్ ఏ లెందీ స్పీచ్ బై ఎ సింగిల్ పర్సన్. డ్రమాటిక్ మొనలాగ్ అంటే తెలుగులో మనం ఏకపాత్రాభినయం అంటాం. చాలా లెందీ ఉంటుంది, ఒకరే మనిషి ఉంటాడు స్టేజ్ మీద, డిఫరెంట్ రోల్స్ ప్లే చేస్తుంటాడు ఆయన. మనం చూసుంటాం నాటకాలలో దాంట్లో కొద్దిగా. ఇన్ ఇంగ్లీష్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డ్రమాటిక్ మొనలాగ్. మోనో అంటే సింగిల్, లాగ్ అంటే స్పీచ్, ఒకటే మనిషి మాట్లాడే స్పీచ్. అందులో చాలా సిచ్యువేషన్స్ మాట్లాడతాడు. అండ్ ఇన్ అ ప్లే వెన్ ఎ క్యారెక్టర్ utters a monologue that expresses his or her personal thoughts, which is called a soliloquy. Soliloquy అనే వొకాబులరీలో వచ్చింది, వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్లో వచ్చింది, మళ్ళీ లిటరేచర్లో వస్తుంది, దీంట్లో వస్తుంది. సాలీ సింగిల్, లాక్ స్పీచ్, అ పర్సన్ హూ స్పీక్స్ టు సెల్ఫ్, ఒక్కడికి తనకు తానే మాట్లాడుకోవడం soliloquy అది. సో డ్రామాలో కూడా ఉంది అది. క్యారెక్టర్ అటర్స్ మోనోలాగ్ దట్ ఎక్స్ప్రెస్ హిస్ ఆర్ పర్సనల్ థాట్స్. ఆయన పర్సనల్ థాట్స్ ఏమేమి అవుతున్నాయి అవన్నీ మాట్లాడుతుంటాడు, చెప్పేస్తుంటాడు అక్కడ ఆడియన్స్కి. ఆడియన్స్ ఉంటారు కానీ హీ డజంట్ ఇంటెండ్ టు టాక్ టు ద ఆడియన్స్. ఒక క్యారెక్టర్ వచ్చి
అక్కడ ఎవరు లేరు, కెమెరా లేదు, మనుషులు లేరు, ఆడియన్స్ లేరు, అక్కడ మాట్లాడుతుంటాడు ఇంకా ఆయన. కాకపోతే మనం అట్లా యాక్ట్ చేయాలి. ఆయన ఏకపాత్రాభినయం అంటే వాళ్ళని చూడొద్దు, చాలా డిఫికల్టే. ఎదురుగా ఆడియన్స్ ఉంటారు, చూడడానికి లేదు, మాట్లాడాలి. వెరీ డిఫికల్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ద సక్సెస్ ఆఫ్ దట్ ప్లే డిపెండ్స్ ఆన్ హిజ్ ఇనాక్ట్మెంట్, రైట్? సాలిలాక్వి ఒకటి. దెన్ వీ హ్యావ్ డ్రామాటిక్ మోనోలాగ్ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ లిరిక్ పోమ్ పర్ఫెక్టెడ్ బై రాబర్ట్ బ్రౌనింగ్. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. రాబర్ట్ బ్రౌనింగ్ ఈ డ్రామాటిక్ మొనోలాగ్ అనే డివైస్ని ఎంత వాడారంటే, ఇందాక సానెట్కి షేక్స్పియర్ అనుకున్నట్టు, ఓడ్కి పిండార్ అనుకున్నట్టు అంత వాడుకున్నాడు. బ్లైండ్గా మన ఈ సబ్జెక్ట్ చదివిన వాళ్ళు ఎవరున్నా కూడా డ్రామాటిక్ మొనోలాగ్ అంటే ఫస్ట్ అంటారు రాబర్ట్ బ్రౌనింగ్ అంటారు, కళ్ళు మూసుకు. హీ గేవ్ అ బ్యూటీ టు దట్ డివైస్. ఆయనది పాపులర్ వన్, మై లాస్ట్ డచెస్. కింగ్ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అక్కడ, ఎవరు చెప్తూనే ఉంటాడు, ఇట్లా 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 నా ప్రీవియస్ మ్యారేజ్ ఇట్లా అయింది, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మ్యారేజ్ ఇది, ఇప్పుడు ఐఎమ్ రెడీ దిస్ అని చెప్తుంటాడు. ప్రీవియస్ ఆ ప్రిన్సెస్ ఎట్లా ఏం జరిగింది అదంతా మొత్తం చెప్పేస్తాడు. అంటే ఆయన ఆ రియాలిటీ అంతా బయట పెట్టేస్తాడు వితౌట్. దట్స్ వండర్ఫుల్ పోమ్. అండ్ ఇంకోటి ఆండ్రియా దెల్ సార్తో, ఇదొకటి కూడా ఈ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ద క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ మస్ట్ హ్యావ్ లిటిల్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఈ సానెట్ కానీ, డ్రామాటిక్ మోనోలాగ్ కానీ, ఓడ్ కానీ కొద్దిగా ఒక స్టెప్ ఎక్కువే టెస్ట్ చేస్తున్నాను మనకు అర్థమైపోతుంది. అది బుక్స్లో లేదు కదా అంటే కుదరదు. ఇక ఆల్రెడీ అంటారు, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఇట్ ఇన్ ద సిలబస్ అండ్ వీ ఆల్రెడీ మెన్షన్ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ దీస్ పోయిట్స్, దీస్ పోయిటిక్ డివైసెస్. అన్ని ఇవ్వలే, కొన్నే ఇచ్చాడు. అక్కడ ఎగ్జామినేషన్ బోర్డు అంటే స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడవచ్చు. దెన్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ ఫీచర్స్? డ్రామాటిక్ మోనోలాగ్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి చూద్దాం. ఇట్స్ ఫస్ట్ ఫీచర్ ఈజ్ a single person and a specific situation, a critical moment. డ్రామాటిక్ మోనోలాగ్ మోనో అంటేనే ఒకటి. ఇట్లా అడగొచ్చు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పోయిటిక్ డివైస్ హ్యాస్ సింగిల్ పర్సన్, స్పెసిఫిక్ సిచ్యువేషన్, క్రిటికల్ మూమెంట్ అని. డ్రామాటిక్ మోనోలాగ్ సాలిలాక్వి కూడా రావచ్చు. ఓకే, ఇట్లా ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది డ్రామాటిక్ మోనోలాగ్లో. అదేదో ఆ హౌస్ సిచ్యువేషన్ కానీ, ఆఫీస్ సిచ్యువేషన్ ఏదైనా కావచ్చు. క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ కూడా ఉండొచ్చు, వెరీ టఫ్ సిచ్యువేషన్. సెకండ్ ఫీచర్ ఈజ్ దిస్ పర్సన్ అడ్రసెస్ అండ్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ వన్ ఆర్ మోర్ అదర్ పీపుల్. ఆయన ఒక్కడే ఉండడు, అక్కడ ఇమాజినేటివ్ ఇంకో క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. 2 పాత్రలు 3 పాత్రలు కూడా వేయచ్చు ఆయన అక్కడ. ఒక సన్ అంటుంటే ఫాదర్ ఇట్లా ఇట్లా మళ్ళీ అటుపోయి ఆయన ఫాదర్ లాగా కూడా యాక్ట్ చేస్తుంటాడు. ఇది సెకండ్ ఫీచర్. థర్డ్ ఫీచర్, ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ టు రివీల్ టు ద రీడర్ టు ఎన్హాన్స్ ఇంట్రెస్ట్. ఎందుకు ఈ డ్రామాటిక్ మోనోలాగ్ అనే డివైస్ వాడాలి అంటే, టు మేక్ ద రీడర్ ఆర్ ద వ్యూవర్ ఆర్ ఆడియన్స్ డెవలప్ ఇంట్రెస్ట్. ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ రావాలి ఈ సబ్జెక్ట్ మీద. అండ్ ద స్పీకర్స్ టెంపరమెంట్ అండ్ క్యారెక్టర్. ఈయన మూడ్ స్వింగింగ్స్, మూడ్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది, ఆ క్యారెక్టర్, ఆ పర్సనల్ ట్రీట్స్ ఏమున్నాయి, అవన్నీ ఆడియన్స్కి చూపెట్టాలి, ఆ రీడర్కి చూపెట్టాలి. దట్స్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ డ్రామాటిక్ మోనోలాగ్. ఇక్కడ రీడరే, బికాస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఓన్లీ పోయిటిక్, వీఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్ దిస్ యాజ్ ఎ ప్లే. And from our syllabus, if you can take some poets and their poems, I just listed few because it's a very big list, and I think all the candidates have that list. Rabindranath Tagore's undi, My Mother, Freedom. Sarojini Naidu undi, In the Bazaars of Hyderabad undi. Harindranath Chattopadhyay, The Earthen Goblet undi in our syllabus. Shiv K. Kumar's The Mother's Day undi. William Wordsworth's Anecdote for Fathers undi. Alfred Tennyson's Home They Brought Her Warrior Dead undi. Elizabeth Barrett Browning, the Cry of the Children. Gabriel Okara's Once Upon a Time, and R.W. Emerson's A Nation's Strength, R.L. Stevenson's My Shadow. Itla chala unnai, just to give it. And after knowing this, again we have to go back to those poems, analyze. ikkada ee forms emundi akkada, ఏ పర్టికులర్ పోయం ఈ పోయిటిక్ డివైస్ని యూజ్ చేసినారు, వీళ్ళ పేర్లు ఏంటి, ఎవరికి ఈ పోయిటిక్ డివైస్ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రొమాంటిక్ పోయిటరీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ శ్రీశ్రీ మీద ఉందంటారు, కానీ బట్ లేదని మళ్ళీ సర్వే చేసిన తర్వాత తెలిసింది. ఈయన సొంతగా ఐడియా వచ్చింది. ఏ ఇద్దరికి ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికన్నా కూడా ఉండొచ్చు. రైట్ సార్, మనకు టైం అయిపోయింది సార్ ఆల్మోస్ట్.
స్టడీ ఆఫ్ లిటరరీ ఫార్మ్స్లో పోయిటరీ గురించి చెప్పారు. ఫైనల్గా మీరు 1 minute ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోమని చెప్తారు సార్? First point is to strictly follow the syllabus. Okay. Then gather the right material based on that. Then go through the text of the school thoroughly in detail. Then develop some questions based on these in the line of syllabus, textbook, right, and the number of questions. ఇవి చూసుకుని కొద్దిగా we need to practice at home. అది చేస్తూ కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఇంకో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బట్ లిటిల్ ఎక్స్ట్రా క్యాండిడేట్ మస్ట్ వర్క్ ఆన్. మనం ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా గమనించాం, స్క్రీనింగ్లో కూడా కొద్దిగా వేరేది కూడా వచ్చింది. దట్స్ రైట్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఇది ఈరోజు అంశం. మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్తే.